نجم سیٹھی صاحب، پروگرام کے آغاز میں آپ کو کچھ دکھانا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کیا تھا، ہوا کیا. خیریت ہے نا؟ بالکل خیریت، 100% اطمینان رکھیں. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں. 2-3 کیسز بڑے امپورٹنٹ آ رہے ہیں. ایک تو فیصل وارڈا صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کا کیس آ رہا ہے اور دوسرا فارن فنڈنگ کیس آ رہا ہے. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں میری پیشن گوئی یہ ہے کہ فیصل وارڈا صاحب کی چھٹی ہو جائے گی اور فارن فنڈنگ کیس کا بھی فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف آئے گا. یہ وقت آ گیا ہے، ابھی بہت سے فیصلے آنے والے ہیں اور بہت سے ایک ایک کر کے خان صاحب کے خلاف فیصلے آنے شروع ہو جائیں گے. وقت آ گیا ہے. شہ سرخیوں میں آج وہی بات ہے جو آپ نے کہی. اتنے پورے اعتماد سیٹھی صاحب. دیکھیے، کچھ چڑیا کی خبر بھی ہوتی ہے اور کچھ انالیسس بھی ہوتا ہے. 7 سال اس کیس کو پی ٹی آئی نے گھسیٹنے کی کوشش کی. ایک الیکشن کمشنر آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، اور میرا یہ ہمیشہ یہ موقف تھا کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے، ستون ہے، ایک صفحے پہ ہیں، تو کوئی فیصلہ نہیں آئے گا. اب جو ہے فارن فنڈنگ کیس جو ہے اس کے بعد فیصلے آنے شروع ہو جائیں گے کیونکہ اب وہ ایک صفحے پہ نہیں رہے. تو ویسے ہی ہوا جیسے میں نے کہا تھا، 7 سال، اور پھر جب آیا تو ٹھک کر کے آ گیا. ہاں، لیکن 7 سال اس کو 2014 میں سٹارٹ ہوا اور 7 سال لگ گئے. اتنے سال کا عرصہ کیوں لگا جب آپ کے پاس اسٹیٹ بینک کی ساری بینک سٹیٹمنٹس بھی موجود ہیں، آپ کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے؟ 7 سال کیوں لٹکا؟ ابھی تو میں نے آپ سے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اشارہ نہیں دیا تھا. اسٹیبلشمنٹ کا دلربا ہونا نہ ہونا، ہم ہے اکاؤنٹس میں گڑبڑ کوئی ویلیو نہیں رکھتی. نہیں، وہ سب چیزیں آ رہی تھی نا جی، وہ سب دیکھا جا رہا تھا کہ ہے ایسے. ہم نے بھی دیکھا، ہم نے دیکھ کے کہا یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. مگر الیکشن کمیشن میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ایک آزاد فیصلہ دیتے. اور پھر کیونکہ قانون کا بھی ایک تقاضا ہوتا ہے، عدالتوں نے بھی اجازت دی کہ ہاں جی پوسٹ پون کریں. پھر آپ کو پتہ ہے کتنی ہیئرنگز ہوئی، کتنی دفعہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو پی ٹی آئی نے چیلنج کیا اور عدالتوں میں لے گئے، پھر وہاں آیا، پھر عدالتوں میں لے گئے. ہر جھٹکے میں تو وہ ہر چیز کو چیلنج کرتے تھے الیکشن کمیشن کی. الیکشن کمیشن کیا کرتا؟ وہ تو اپنی طرف سے فیصلے آگے بڑھنا چاہ رہے تھے، مگر یہ ہر دفعہ روکتے تھے. روک کے پھر ڈیو پروسیس وہ عدالت کے پاس چلے جاتے تھے، وہاں سے اسٹے آرڈر مل جاتا تھا، پھر وہاں بحث ہوتی تھی، پھر واپس آتے تھے، پھر شروع ہوتا تھا. تو یہ سلسلہ تھا، سب کو پتہ تھا کہ یہ اس کا انجام کیا ہوگا. آج لیکن فواد چودھری صاحب تو ہمیں آج ذرا خوش دکھائی دی. انہوں نے وضاحت بھی دی. انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے پی ٹی آئی سرخرو ہو گئی ہے اور پی ٹی آئی کا جو انٹرنل سسٹم ہے وہاں احتساب کا بھی نظام موجود ہے اور ہمارا جو جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ سب کا سب کلیئر ہے. انہوں نے ایکسپلین کیا کہ اکاؤنٹس کیسے ہوتے ہیں، پھر سب اکاؤنٹس کیسے ہوتے ہیں، پھر انہوں نے سارا ایکسپلین کر کے قوم کے سامنے رکھا. لیکن ساتھ ہی ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہ بھی انہوں نے الزام دھرا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے 9 اکاؤنٹس نون لیگ کے ایسے ہیں جو کہ ڈکلیئر نہیں کیے گئے اور چھپائے گئے ہیں، اور 45 کروڑ سے زائد کی ایسی ٹرانزیکشنز ہیں جو کہ خفیہ ہیں، ان پر حساب کتاب. معاملہ پیپلز پارٹی اور اگر نون لیگ کی طرف جاتا ہے تو کیا رخ اختیار کرے گا، جائے گا؟ یہ 2 باتیں. پہلی بات ہے کہ فواد چودھری صاحب نے جو بات کی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کوئی انوکھی بات ہے؟ یہ ساری باتیں تو الیکشن کمیشن کے آگے اور اسکروٹنی کمیٹی کے آگے ہو چکی ہے نا، اور انہوں نے مسترد کر دی ہے نا. اس کے بعد یہ فیصلہ آیا نا. تو فواد چودھری صاحب جو مرضی کہتے رہیں، ایک فیصلہ سامنے آ گیا ہے اور اس فیصلے کے تحت اب آگے کچھ کارروائی ہونی ہے. یہ تو پہلی بات ہے. تو یہ جو مرضی کہتے رہیں وہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے. پہلی بات تو یہ فیصلہ آ گیا ہے الیکشن کمیشن کا، اسکروٹنی کمیٹی کا آگے. اور بائی دا وے پوری چیزیں ابھی نہیں نکلی، اور بھی نکلیں گی جی. ابھی اور بھی چیزیں آہستہ آہستہ رپورٹوں میں آئیں گی، وہ آپ دیکھ لیجئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی نون لیگ کا اور پی ٹی اور پیپلز پارٹی کا بھی یہ چیکنگ ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. اور اس کے سلسلے میں الیکشن کمیشن نے ان دونوں سیاسی جماعتوں کو آلریڈی نوٹسز دے دیے ہوئے ہیں کہ بھیجیں، لے کے آئیں. وہ بھی لے کے آئیں گے. اور فرق کیا ہے؟ یا تو 7 سال لگائیں ان کے بھی، یا تو 7 سال ان کے بھی لگائیں تاکہ ان کی حکومت جائے، ان کی ایک حکومت آئے اور وہ پھر اس کی چھٹی کرائی جائے اگر وہاں کوئی گھپلا نکلتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں گھپلا اتنا آسانی سے نہیں نکلے گا. یہ فارن فنڈنگ کیس ہے. ان کے ہاں میرا خیال ہے، یہ جو میری اطلاع ہے، کچھ زیادہ پیسے باہر سے نہیں آئے. سارے پیسے جو ہیں وہ لوکلی اکٹھے کیے گئے. اب اگر سے انہوں نے پیپلز پارٹی نے سے 10 لاکھ روپیہ اکٹھا کیا، اس کے ان کے پاس سارے اکاؤنٹس ہیں کہ 10 لاکھ روپے آیا، یہاں سے آیا، یہاں سے آیا، یہاں سے آیا، اور ایسے خرچ کیا. ہو سکتا ہے آیا ہو 1 کروڑ، 90 لاکھ دکھایا ہی نہیں. وہ کیش میں آیا ہو اور کیش میں ہی خرچ ہو گیا ہو، بینک میں گیا ہی نہ ہو، تو پھر کیا؟ اس میں تو کچھ نہیں نکلے گا. یہاں پرابلم کیا ہوا کہ یہاں کچے میں کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا. جو لوکل پیسے آتے ہیں نا، جو لوگ دیتے ہیں وہ بھی کچے میں دیتے ہیں، اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں وہ بھی کچے میں خرچ کرتے ہیں. بینک ٹرانزیکشنز بہت کم ہوتی ہیں. انفیکٹ سارے پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ بینکنگ نہیں ہوتی. بینک ہو تو منی ٹریل مل جاتی. فارن فنڈنگ جو کیس ہے وہاں سے باہر سے آتے ہیں.
रेमिटेंस आती है, उसका पूरे का पूरा रिकॉर्ड स्टेट बैंक के पास होता है, बिकॉज फॉरेन रेमिटेंस है, उसको छुपाया नहीं जा सकता, पहली बात। तो इसलिए इस रिकॉर्ड को तो छुपाया नहीं जा सकता था, जितने पैसे आए उसका हिसाब देना था। यहाँ ऐसे हुआ कि जितने पैसे आए उसका हिसाब पूरा नहीं दिया, कुछ गबन हो गया, उसमें से 30-40 करोड़ रुपया तो अभी पहले झटके में ये हुआ है। पहले झटके में उन्होंने 53 बैंक अकाउंट्स नहीं दिखाए, कोई नहीं जिसमें से ये 30 करोड़ 30-35 करोड़ रुपया निकाल के खा पी गए और बताया नहीं। ये पार्टी के नाम पे आया और खा पी गए, कौन खा पी गया वो तो अलग बात है, मगर दिखाया नहीं जी। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, और ये बड़ी अहम है, कि जिन लोगों ने वहाँ से बाहर से पैसे भेजे हैं वो कौन शख्स हैं। कानून के मुताबिक अगर कोई पाकिस्तानी डुअल नेशनल है तो वो पैसे भेज सकता है एक सियासी जमात को, कोई उस पर पाबंदी नहीं है जी। मगर कोई अगर पाकिस्तानी भी हो जो डुअल नेशनल नहीं है, जो अमेरिकन नेशनल है या यूके नेशनल है, वो भी पैसे भेजे तो पाबंदी है, उसको फॉरेन नेशनल के तौर पे नहीं भेज सकता। आप छोड़िए अगर वहाँ से कोई इंस्टीट्यूशन या कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन आपको कोई पैसे भेजे, वो भी नहीं एक्सेप्टेबल, उसके तहत भी ये कानून आपके गले पड़ जाता है। तो यहाँ तो सूरत हाल ये है कि लंदन से, यूके से, यहाँ से पैसे आए, बहुत से पैसे इनके जिस फंड में गए, जो भी इन्होंने फंड बनाए हुए थे हर जगह पे, लोगों के वहाँ अकाउंट खोले हुए थे पीटीआई के नाम पे जी। वहाँ लोग पैसे डिपॉजिट करते थे, वहाँ से इधर आते थे। तो यहाँ दो प्रॉब्लम हो गए, वो जो उधर आए हैं उसका तो रिकॉर्ड आ गया, वहाँ तो घपला नज़र आ रहा है कि 30 करोड़ रुपया इधर उधर हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों ने उस फंड के अंदर पैसे दिए थे वहाँ जी, उन्होंने सब डिक्लेयर किए हैं, वहाँ कोई कच्चा बच्चा कुछ नहीं है आयशा। उन्होंने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए या हो सकता है कैश डोनेशंस भी की हों, मगर उन्होंने वो सारी की सारी अपनी टैक्स रिटर्न्स के अंदर डिक्लेयर की होंगी। वहाँ कच्चा बच्चा कुछ नहीं है, सारा कुछ पक्का ही है। तो एक रिकॉर्ड तो वहाँ है कि ये पैसे गए वहाँ और उसका रिकॉर्ड है वहाँ, अगर चाहे तो वो निकाला जा सकता है, मगर उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो हुआ यहाँ ये है कि दो किस्म की चीज़ें हुई हैं। जो अभी एक का मिली है आपको दूसरी की तरफ नहीं इन्फॉर्मेशन मिली। ऐसे लोग भी हैं वहाँ जिन्होंने पैसे दिए हैं, डिक्लेयर भी किया है वहाँ, जो कानून के मुताबिक नहीं दे सकते थे और ये रिसीव नहीं कर सकते थे, जो कि ना पाकिस्तान डुअल नेशनल्स नहीं है, या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, या फॉरेन फिलैंथ्रोपिस्ट्स हैं, या फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, या फॉरेन दोस्त हैं, या जो भी हैं। तो ये तो एक जगह पे नहीं बहुत सी जगह पे फंसते हैं। ये पीटीपीपी और नून लीग वाले जो हैं ये इतने आसानी से फंसेंगे नहीं। ये इनको फंसाने के लिए आपको पकड़ना पड़ेगा कि जी एक्चुअली इनको 1 करोड़ रुपया आया है, इन्होंने 10 लाख दिखाया है, बाकी 90 लाख दिखाया ही नहीं। तो वो पूछा जाएगा वो आपको कैसे पता है कि करोड़ आया, तो ये दिखाना पड़ेगा कि करोड़ इनको मिला है। वो करोड़ तो कच्चे में मिला, कच्चे में आया, कच्चे में गया, खा गए, हजम हो गए, फारग हो गए। तो इसलिए वहाँ एविडेंस जो है वो मिलनी मुश्किल होगी। यहाँ पूरी मनी ट्रेल है और वो मनी ट्रेल जो है आगे सामने आ गई है। तो मैं समझता हूँ कि उनको उनके ऊपर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर पकड़ा जा सकता है जी, कि जी ये गलत हो गया, आपने ये अकाउंट में ऐसे था, ये हुआ, ये कहाँ से आया, ये कहाँ गया, ये छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर उनको तंग किया जा सकता है। मगर इस तरीके से नाअहल, क्योंकि इसका जो कानून है, क्या है वो कानून। हाँ, अब कानून की तरफ आ जाते हैं, कानून की तरफ आ जाते हैं। पीटीआई कैसे फंस सकती है? हाँ, इसमें एक पीटीआई ऐसे फंस सकती है कि इलेक्शन कमीशन अब अपनी पूरी रिपोर्ट जी इसके साथ गवर्नमेंट को भेजेगा और गवर्नमेंट को कहेगा कि आप मेहरबानी करके कार्रवाई करें, इसमें घपले हैं, ये है, ये है, ये है। आप अब ये रिपोर्ट जो है अपनी रिकमेंडेशन के साथ आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को भेजें और वो फैसला करेगा कि नाअहल करना है कि नहीं करना। उसमें नाअहली सारी सियासी जमात की हो सकती है, सिर्फ सियासी लीडर की हो सकती है, और अगर नाअहली होती है तो ये सारे के सारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं पीटीआई के, वो भी गए, जिसके अंदर इमरान खान साहब भी गए। अच्छा, तो वो ये तो बड़ा क्लियर है कानून। मगर अब इसमें मसला क्या आता है आयशा? मसला ये है कि ये तो भेज देंगे, कानून का आइन कहता है कि 15 दिनों के अंदर अंदर फेडरल गवर्नमेंट ने आगे सुप्रीम कोर्ट भेजना है, और सुप्रीम कोर्ट मेरा ख्याल है 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, कितनी देर लगाएगा इसको देखने में? अब ओपन एंड शट केस है। अच्छा, मगर ये है कि गवर्नमेंट डिले कर सकती है। गवर्नमेंट कहती है हम भेज रहे हैं, हम अभी भेज रहे हैं। अच्छा, वो लिखा हुआ कानून के आइन के अंदर के 15 दिनों के अंदर भेजना है। इनके वकील कहें जब वो नहीं भेजेंगे जी तो चैलेंज हो जाएगा। आयशा उठ के खड़ी हो जाएगी, आयशा कहेगी ये 15 दिन के अंदर भेजना था, इन्होंने नहीं भेजा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इनको बुलाए,
इनके वकील जाके वहाँ कहेंगे सर बात ये हम देख रहे हैं, हम तो ये 15 दिन में अगर कोई चीज़ नहीं होती तो उससे ये नहीं मतलब कि वो हमने कोई गुनाह किया। आइन के अंदर ये भी लिखा है कि अगर कोई चीज़ ने होना है एक टाइम पीरियड के अंदर, अगर वो उस टाइम पीरियड में नहीं होती तो उससे फिर नाअहली नहीं होती। तो ये इसी किस्म के कानून का सहारा लेके इनके वकील सुप्रीम कोर्ट को डिलेस कर, वहाँ डिलेस किए वहाँ भी डिलेस करेंगे। मगर ये बात ये है कि इवेंचुअली ये डिले जितना मर्जी कर लें, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको रोकना, इमरान खान साहब और सारी सियासी जमात की नाअहली। मगर ये छोटा कदम नहीं होगा, ये बहुत बड़ा कदम होगा।